شراب الحب يعرف بالمذاق وما كل السقات له بساق أحب الله عن أدب وصدق ولا أرضى سوى التقوى خلاق. Assalamu alaykum, hürmetli radyo anlıqçı qarindaşlar. Vahiy penceresi programımızın 25. sanaga kelganlarni qizg'in qarshi olamiz. Qadrli qarindaşlar, hammanglarga ma'lum bo'lgandek, biz bu programmamizda Islom shahidi Sayyid Qutb rahimahullohning Fi Zilalil Qur'on, Qur'on soyasida nomli tafsirining birinchi parasini diqqatingizga sunib kelyapmiz. Qadrli qarindaşlar, biz o'tgan sonlarimizda yana da shu sura Baqaraninki oyatlar haqida to'xtalib kelayotgan. Biz bugun kelgan yerimiz bo'lsa, bugundan boshlab inshaalloh sura Baqaraning 104-oyatidan 123-oyatigacha bo'lgan bu oyatlarning sharhi haqida to'xtalishga boshlaymiz. Alloh subhanahu va taoladan bilganlarimizga, tushunganlarimizga amal qilishni va Alloh subhanahu va taolaning bizga buni manfaatli ilm qilib berishini chin qalbimizdan tilaymiz. Qadrli qarindoshlar, oldi bilan diqqatingizga sura Baqaraning 104-oyatidan 123-oyatigacha bo'lgan bu go'zal, mungluq, qalblarimizni titritadigan bu oyatlarga quloq solinglar. Undan keyin inshaalloh buning qisqacha ma'nosini bergandan keyin buningga tafsiliy holatda kirishga boshlaymiz. Diqqatinglar radiomizda bo'lsin. Mikrofon oldida qarindoshlar Abdullah Yalqun. يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها. ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير. وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه
فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم. وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون. بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون. إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون. Ey mu'minlar, payg'ambarga ra'ina deb xitob qilmay, unzurna deb xitob qilinglar. So'ziga quloq selinglar. Kafirlar qattiq azobga duchor bo'ladi. Ahli kitob va mushriklardan bo'lgan kafirlar Parvardigoringlar tarafidan sizlarga biror yaxshilikning tushishini yoqtirmaydi. Alloh o'zining xohlagan bandasiga payg'ambarlikni xos qiladi. Allah cho'ng fazil egasidir. Qandaqli bir oyatni amaldan qoldirsak yoki unutildirsak, o'rniga uningdan ortiq yoki shuningga o'xshash bir oyatni keltiramiz. Allohning har narsaga qodir ekanligini bilmamsan. Osmonlarning va zaminning podshohligi Allohga mansub ekanligini bilmamsan. Sizlarga Allohdan boshqa hech qanday do'st va madadkor yo'qdir. Ular, ya'ni yahudiylar, ilgari Musodan savol so'ragandek, sizlar mu payg'ambaringlardan savol so'ramoqchi bo'lamsizlar. Kimki iymonini kufrga tegizsa, u haqiqatan to'g'ri yo'ldan ozgan bo'ladi.
ahli kitob ichidagi nurg'un kishilar o'zlariga haqiqat, ya'ni dininglarning haqligi oshkora bo'lgandan keyin hasad qilish yuzasidan sizlarni iymoninglardan qaytirib kofir qilishni orzu qiladi. Allohning amri kelganga qadar, ya'ni Alloh sizlarga ular bilan urush qilishga ruxsat qilguncha ularni afu qilinglar va kechiringlar. Alloh haqiqatan har narsaga qodirdir. Namozni ado qilinglar, zakotni beringlar. O'zinglar uchun ishlagan har qanday yaxshi amal bo'lsa, Allohning dargohida uning savobini topsizlar. Alloh haqiqatan qilgan amalinglarni ko'rib turg'uchidir. Ular Yahudi yoki Nasara bo'lmagan odam, ya'ni Yahudilar Yahudi bo'lmagan odam, Nasaralar Nasara bo'lmagan odam hargiz jannatga kirmaydi deyishdi. Bu ularning quruq arzusidir. Agar so'zinglarda rostchil bo'lsanglar, dalilinglarni keltiringlar degan. U kafirlarga, Yahudi va Nasaralarga agar so'zinglarda rostchil bo'lsanglar, dalilinglarni keltiringlar degan. Undaq emas. Kimki yaxshi amallarni qilgan holda o'zini Allohga topshiradi ekan, ya'ni Allohning amriga bo'ysunib, amalni xolis Alloh uchun qiladi ekan, u Parvardigorining dargohida savobdan bahramand bo'ladi. Ularga oxiratda hech qo'rqinch va g'am qayg'u bo'lmaydi. Yahudilar Nasaralarning hech qanday asosi yo'q. Ya'ni ular to'g'ri dinda emas dedi. Nasaralarmi Yahudilarning hech qanday asosi yo'q. Ya'ni ular to'g'ri dinda emas dedi. Halbuki ular kitobni, ya'ni Yahudilar Tavratni, Nasaralar Injilni o'qiydi. Bilimsiz odamlar, ya'ni arab mushriklarimi ular degandek dedi. Alloh qiyomat kuni ularning o'zaro ixtilof qilishgan narsalari ustida hukm chiqaradi. Allohning masjidlarida Allohning nomining yod qilinishini to'sqan va ularni vayron qilishga uringanlardan zolim kishi bormi? Masjidlarga ular faqat qo'rqqan holda kirishi loyiq edi. Ular dunyoda rasvo bo'ladi, oxiratda nihoyat cho'ng azobga, ya'ni dovzax azobiga duchor bo'ladi. Mashriqmi, mag'ribmi, ya'ni butun yer yuzi Allohningdir. Qaysi tarafga yuzlansanglarmi, u Allohning tarafi. Ya'ni sizlarga ixtiyor qilgan qiblasidir. Allohning mag'firati haqiqatan kengdir. Alloh hammani bilguchidir. Ular, ya'ni Yahudilar, Nasaralar, mushriklar Allohning bolasi bor deydi. Alloh ularning gumon qilgan narsasidan pokdir. Undaq emas. Osmonlardagi va zimindagi narsalarning hammasi Allohningdir. Hammasi uningga bo'ysunuvchidir. Alloh osmonlar va ziminni yo'qdan bor qiluvchidir. Bir ishni vujudga keltirishni iroda qilsa, vujudga kel deydi-da, u vujudga keladi. Bilmaydiganlar, ya'ni Quraysh kofirlari, Alloh nima uchun biz bilan so'zlashmaydi? yoki nima uchun bizga rost payg'ambarlikning dalili sifatida biror mo'jiza kelmaydi deydi. Ulardan burun o'tganlarmi payg'ambarlarga shunday so'zni qilgan edi. Ularning dillari bir-biriga o'xshaydi. Oyatlarimizni jazman ishonadigan, ya'ni haqiqat izlaydigan qavm uchun haqiqatan bayon qildik. Biz seni haqiqatan mu'minlarga jannat bilan xush xabar berguchi, kofirlarni dovzax azobidan ogohlantirguchi qilib haq din bilan avatdiq. Sen ahli dovzax, ya'ni kofirlardan iymon etmaganlar to'g'risida javobgar emassan. Sen Yahudilar va Nasoralarning diniga kirmagicha ular sendan hargiz murozi bo'lmaydi. Ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam, ularga aytqinki, to'g'ri yo'l faqat Allohning yo'lidir. Sana ilm kelgandan keyin, ya'ni pokitlik, haqiqat sana oshkora bo'lgandan keyin, agar sen ularning nafsi xohishlariga agishadigan bo'lsang, seni
Allah'ның azabıdan qutquzadigan hech qandaq do'stmi bo'lmaydi, madadkormi bo'lmaydi. Biz ato qilgan kitobni tegishlik ravishda o'qiydiganlar bor. Ana shular uningga ishonadi. Kimlarki kitobni, ya'ni Qur'onni inkor qiladi ekan, ular ziyon tortquchilardir. İsrail avlodi, sizlarga bergan ne'matimni va sizlarni bir zamonlarda hamma jahon ahlidan ustun qilganligimni yod etinglar. Birovga birov qilchilik yordam qilolmaydigan, hech kishining fidyasi qabul qilinmaydigan, hech kishining shafoati qabul qilinmaydigan, ularga, ya'ni kofirlar va gunohkorlarga yordam qilinmaydigan kundan qo'rqinglar. Xo'sh, biz bu oyatlarning 123-oyatgacha bo'lgan oyatlarning qisqacha sharhisi hamda mushu bo'limda yahudiylarning islomga va musulmonlarga qarshi o'chmanligi texmi oydinlashtirib beriladi. Bu jumlada ularning islomga xilof qo'llanayotgan hiyla-nayranglaridan musulmonlar jamoati ogohlantiriladi. Hamda ularning qalbida musulmonlarga qarshi naqadar hasad, g'azab, nafratlarning mavjudligini, shunga ummatga ziyon yetkazish uchun kecha-yu kunduz suiqasd tuzish bilan qanday mashg'ul bo'lib yuradiganligini aytib beradi. Shunlashqa musulmonlarni o'zining so'z harakatlarida islom dushmanlarini va kofir ahli kitoblarini taqlid qilishning butun turlaridan man'i qiladi. Musulmonlarga yahudiylarning so'z harakatlarini va tutgan siyosatining haqiqiy sabablarini aytib beradi. Ularning musulmonlarning birligiga va ittifoqligiga qarshi qilib yurgan suiqasdlarini, aldamchiliklari va fitnaxo'rliklarini ochiq bayon qilib beradi. Bu yerda ma'lum bo'lishicha, bir qism shar'iy ahkom talablarining islom ijtimoiy jamiyatining yangidan tashkillanishi davomidagi vaziyat sharoitining taqozzosiga ko'ra o'zgarishi, belgilanib amaldan qilishi qatorliqlarni yahudiylar musulmonlarga qarshi suiiste'mol qilib olib, ig'vogarchilik to'lqini ko'tarishadi. U orqali shar'iy ahkomlarning manbasi bo'lgan Allah Taalaning zoti haqida, shundaqla ilohiy vahiyning nozil bo'lganligi haqida musulmonlarning qalbida shak shubha paydo qilish uchun nihoyatda maxfiy suiqasdlarni tuzishib, agar bu hukmlar rostilla Alloh tomonidan nozil qilingan bo'lsa edi, oldingi hukmlarni amaldan qoldirib, yangidan o'zgartib yurishning hojati bo'lmaydi deyshadi. Garchi yahudiylar ilgirimi har turli ig'vogarchiliklarni davomlashtirib kelgan bo'lsa-mu, biroq hijratdan 16 oy keyin qiblini o'zgartish haqida hukm nozil bo'lgan chaqda ularning ig'vogarchilik hujumi texmi kuchaygan edi. Hijratdan keyin payg'ambar alayhissalom xeyli mazgilgacha yahudiylarning qiblasi bo'lgan Baytul Muqaddas tarafga qarab namoz o'qib kelgan bo'lib, yahudiylar bu ishni dalil qilib olib, mana emasmi, bizning qiblimiz bilan bizning dinimizla haqdir deyshadi. Shunga payg'ambar alayhissalom musulmonlar qiblasining Baytul Muqaddasdan Baytullohga o'zgarishini chin yurakdan orzu qiladi. Ammo bu orzusini oshkorlamay qalbida saqlab kelgan edi. Oxiri Alloh taolo payg'ambar alayhissalomning orzusiga ko'ra Baytullohni musulmonlarning qiblasi qilib tayinlab berdi. Buning tafsilotini oldimizdagi batlarda uchratamiz inshaalloh. Qiblaning o'zgarishi yahudiylarning uni o'z dinining haqligi uchun dalil qilib olish fursatini yo'qqa chiqarib, o'ttirg'i qo'yayotgan da'volarini puchaklashtirib qo'yadi. Shunga ular bu bosqichda musulmonlarning sepiga tabriqchilik selish, musulmonlarning nozil qilingan vahiyning Alloh tomonidan ekanligiga bo'lgan aqidasini davolg'ishga selish uchun bo'lishiga ig'vogarchilik qilishga boshladi. Ular shu qadar chunqur suiqasdlarni tuzishgan ediki, bu orqali musulmonlarning asosliq aqidasiga va Qur'onning Alloh tomonidan ekanligiga palto urishga tirishmoqda edi. Ularning musulmonlarga deb yuradigan so'zlarining xulosasi Baytul Muqaddas tarafga yuz keltirib namoz o'qish xato bo'lgan bo'lsa, sizlarning 16 oydan beri o'qigan namozinglar zoya bo'lgan bo'ladi. Agar shunday qilganinglar to'g'ri bo'lgan bo'lsa, undaqda nima uchun qibla o'zgartildi? Demak, sizlarning hozirga qadar o'qigan namozinglarga hech bir savob berilmaydi. Shundaqla Muhammad alayhissalomning rahbarligimi hech qancha dono rahbarlik emas, nauzubillah degandan iborat edi. Ma'lumki,
ba'zi musulmonlarga bu ig'vogarchilikning ma'lum ta'siri bo'lgan edi. Shunga ular payg'ambar alayhissalomdan bu haqda qattiq beoromlik bilan savol so'rab turadi. Chunki bu intayin favqulodda voqea bo'lib, u orqali qalblarida paydo bo'lgan chegishlar mavjud bo'ladi ekan, islomning rahbarligiga nisbatan na qanoatlanarlik muhitni, na islom aqidasining manbasiga bo'lgan mukammal ishonchni saqlab qolg'ili bo'lmaydi. Shunga musulmonlarmi bu ishning hikmatini va qanoatlanarlik dalilini so'rashga boshlagan edi. Mana bu mushu oyat nozil bo'lgan chog'dagi vaziyat muhiti bo'lib, shunga ba'zi ahkomlarning amaldan qoldirilishining chunqur hikmatlarga to'lgan bo'lganligi. U orqali Alloh taolaning musulmonlarga texmi yaxshi, yangi vaziyatlarda texmi manfaatlik ahkomlarni nozil qilib beradiganligi. Chunki qandoq chog'da qaysi xil ahkomlarning afzal bo'ladiganligini faqat Allohning yaxshi biladiganligi aytib beriladi. Shuning bilan birga musulmonlarni alohida ogohlantirib, yahudilarning asli maqsadining musulmonlarni qaytadan kofir qilib etish ekanligini. Chunki ilohiy vahiyga o'xshash katta fazilat, katta sharafning musulmonlarga ato qilinganligiga yahudilarning qattiq hasad qiladiganligini. Shu vajidan Allohning oxirgi kitobi nima uchun musulmonlarga nozil qilindi? Nima uchun buncha ulug' vazifa musulmonlarga topshirildi? deb chidamaslik qiladiganligini aytib beradi. Qur'oni Karim bu yerda yahudilarning butun fitnalarining orqasida qaysi maxfiy g'arazning rol o'ynayotganligini ichib bayon qilib beradi. Shu jarayonda ularning jannat faqatli bizga mansub degan da'vosini masxara qiladi. Ondan ularning o'zaro qilishib yurgan to'kmatxo'rligini bayon qilib, yahudilarning nasoralarning dini haq emas deydiganligini, nasoralarning yahudilarning dini haq emas deydiganligini, yana texi mushriklarning chachrab qo'pib bu ikkilisi haq emas deydiganligini naql keltirdi. Buning orqadilla Qur'oni Karim yahudilarning qiblining o'zgarishiga qaratgan yomon niyat shum suiqasdlarini fosh qilib tashlab, Baytulloh bo'lsa Allohning yer yuzidagi tunji ibodatxonasi. Yahudilar kishilarni uningda ibodat qilishdan to'sib, Allohning masjidini va ibodatgohlarini vayron qilishdek ig'ir jinoyatni sodir qilmoqda. Vaholanki bu ish ularning e'tiqodidami ig'ir jinoyat hisoblanadi deydi. Qisqasi bu bo'limning oxiriga qadar mushu mazmun davom qilgan bo'lib, oxirida yahudilar bilan xristianlarning yuqorqi butun faoliyatlaridagi razil g'arazlari, ya'ni musulmonlarni haq dindan yondirib, o'z diniga akilishmoqchi bo'layotganligi ochiq oshkorlab beriladi. Demak, buningga ko'ra payg'ambar alayhissalom toki ularning diniga agashguchi bo'lmoqcha, ahli kitoblar uningdan qat'iy rozi bo'lmaydi. Toki bu orzusi ishqa oshmog'icha ularning hiyla mekir, ig'vogarchilik hujumi uzilmay davom qiladi. Ularning barliq fitna fasadlarining va o'ttirg'a qo'yayotgan puchak dalillarining orqada dal ashu iflos maqsad yushiringan degandan iborat bu ma'lumotni, bu ishoratni beradi. Sharabul hubbi yu'rafu bil madaqi wa ma kullu as-suqati lahu bisaqi uhibbu Allah an adabin wa sidqin wa la arda. Qadrli radio anglag'uchi qarindoshlar, bugungi vahiy panjarasi programmamizning 25-soni mush yerda oxirlashdi. İnşallah kelar qatim yangi bir sondaslar bilan yuz ko'rishguncha sizlarni ana shu ulug' Rabbimiz, suyumlik Parvardigorimiz Alloh subhanahu va taologa topshiraman. Qadrli qarindoshlar, har qatim deganimizdek, dunyodagi barliq qarindoshlaringlar uchun ijobatli duolaringlarda duo qilib qo'yishinglarni, shundaqla ana shu duolaringlarda kamina fikrni ham aslab qo'yishinglarni chin qalbimdan umid qilaman. Shunda qilib kelar qatim ko'rishga agar Alloh umr bersa, yana bir qatimliq programmamizgacha assalomu alaykum va rahmatullohi taala va barakatuh. وما كل السقات له بساق شراب الحب يعرف بالمذاق كل السقات له بساق
أحب الله عن أدب وصدق ولا أرضى سوى التقوى خلاقي وشوقي قد مزجت به رجائي على خوف فمن خوفي مذاقي ومن عرف المحبة عن يقين حرام أن يميل إلى فراقي وكيف أحب غير الله يوما وليس سواه في الأكوان باقي يعرف بالمذاق وما كل السقاة له بساق شراب الحب يعرف بالمذاق وما كل السقاة له بساق أحب الله عن أدب وصدق ولا أرضى سوى التقوى خلاقي